ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ये खंडन मंडन है ये सब किंभूत किंभाकार रूप जोटा कि वर्तमान ताकू सब सजाड़ा बा श्रृंखलित करवा बहुत कष्ट हो पारुना। तेणु सज्जन यही जो स्थान आम बसीचे यही मोर जन्मस्थान यही कटक सहर रे रामचंद्र भंज मेडिकल रे मु जन्म आज यही कटक सहर रे मु चतुर्थ श्रेणी रे पाठ पढ़ी। यही कटक सहर सुटाहाट पटापोल मु अनेक खेली बुली चगला ହେଇନି किंतु खेल बोल सब यही मोर ये हूँ मोर पूर्वपुरुष मानकर मोर जेजे यही सब व्यक्ति मानकर ये हूँ पुराणा स्थान। यही कटकर गौरी शंकर घरे मुझे मो जन्म होगापर मुझे मत गोटे मांकड़ दोली मत खेल मोर बो से कथा कहती यही कटक सहर शारदा देवी बोले सी ही गोटे चर्म आवरण भितर थी बोली दायित्व से चर्म को काटी ये अनेक कथा यही सुताहाट पटापोल मोर वैराग्य ही जन्म नहीं ये संसार तो मत किछि दिन रहिबा को हबो किंतु घर संसार भितर रही हबनी मु निश्चय आध्यात्मिक जगत से कथाटा जिते मु गभीर भाव में चिंता करे मोर खाद्य पेय चाली चलन सबूर व्यतिक्रम देखा जाए। तेणु मोर जो माने मुरबी थे गुरुजन माने से माने मते उपहास्य तो नुहे माने मत कटकणा करुले जे तू जड़े बालक तोर एभली अलसुआमी नीति कहीं निजक परिष्कार रखुनु पाठ पढ़ुनु कौन गोटे भावुचु तेणु से कथा मुझे भी क्या कहीपे केवल मते मो गाँ मत ताने राति आज भी मत निद हुए गोटे घंटा खंडे शुए से दिन भी मत निद हो केवल केमी गाँ को आज देखु से गाँ आज मोर कर्मस्थली से प्रभु शिशु अनंतर आविर्भाव स्थली से शिशु अनंतर नाम कीर्तन करी आज आमर सबुआड़े जुआड़े गले से काम कथा से काम चली आज मु भावुची कहीं मत से कटक सहर आज जमी इलेक्ट्रिक सब जलुची से देखी इलेक्ट्रिक सबुआड़े जलू लैंप सब जलाऊे संध्या बेले आज घोड़ा गाड़ी मुझे देखी घोड़ा गाड़ी में बसिकी भी कुआड़े जाए आज घोड़ा गाड़ी ना रिक्शा ना आज
सहर बजार आज कटक सहर आज सुंदर है। तेरे ये हूँ ओडिशार गोटे पुरुणा राजधानी। राजधानी हबार थिला किंतु राजधानी कहीं है कि वर्तमान जो राजधानी आमर भुवनेश्वर एकाम्र कानन सी गोटे विस्तृत स्थान सी एक ऐतिहासिक स्थान पुराण प्रसिद्ध स्थान लिंगराजंकर क्षेत्र वर्तमान देखा जाऊँगी कटक आ भुवनेश्वर पुरी ये तीनोटी जाक बोधे सहर आस्ते 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 एक सबुगुड़िक जमी एक भली लगे। तेरे सज्जन एक शब्द भी पूरा बहुधा बदल गोटे कथा को रूप रंग रस दे अनेक कथा कहुपारे किंतु जदि तार तत्व जदि आप जानवे सी तत्वटी हूँ गोटे प्रथम कथा हूँ मु किए ये हूँ प्रथम तत्व जीवन प्रथम तत्व हूँ मु किए मु किए यही प्रश्नर उत्तर हूँ मु जड़े मनीष अनेक कहते मु आत्मा मु परमात्मा अंश किंतु प्रकृत में मु आत्मा कहीदेले आत्मा दर्शन मिले ना कि परमात्मा को उपलब्धि कर हुए ना केवल मु कही चले मु आत्मा हमर पुराण वर्णित प्रहलाद तत्व को प्रमाण करी आत्मा जदि हम ताले तमे नियारे पड़िबो नहीं अस्त्रे हानि हब नहीं पवन रे उड़ीबो नहीं एमती सब हेले तापरे तुम निजको कहबो मु आत्मा ता पूर्व कहले कौन हम तुम्हें आड़े कौ मु आत्मा ये बेले गोटे धूलिया गदा जीव तुमको कामुड़ी दब तुम सागे सागे इतस्त से जगह कुणाकुणी कर ना आत्मा केमी है तुम्हें हूँ देह मु किए मु जड़े मनीष सेतबेले ये पृथ्वी रे कौन सी धर्म सृष्टि प्रथम किए जन्म होते धर्म जन्म नहीं ना धर्मदेव जन्म नहीं धर्मदेव कहले सूर्य प्रथम सूर्य ही जन्म नहीं सेतबेले कौ धर्म थिला सेतबेले हुए तो किए भाभी चिंती कही पारे मानव धर्म थिला मानव तो बहुत परे भी आसिला मानव जन्मटा बहु परे है प्रथम पहाड़ पर्वत नद नदी झरणा ये सब है जीव मीन कैछ शुकर एमती है शेषु को जी श्रेष्ठ जीव बोली जहाँ को प्रतिपादित करागला से हूँ मनुष्य मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष से क्यों धर्म नामांकित धर्म नथिला किंतु धर्म धर्म कौ रूप थे
ମହାଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ରୂପରେ ଧର୍ମ ଦେଲେ। ସେଇ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲେ। ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନେ ସାଧନ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ସାଧନ ଭଜନ କରି କିଏ କୋଉ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଆଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଧର୍ମ ଏ ପୃଥିବୀକି ଆସିନାହିଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଆସିଛି। ସ୍ୱଧର୍ମ କହିଲେ ମଣିଷ ତା ଧର୍ମ ଖାଇବା, ବଞ୍ଚିବା, ବଢିବା, ମାତ୍ର ଏତିକି। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଧର୍ମ କହିଲେ କେବଳ ଖାଇବା, ବଞ୍ଚିବା, ବଢିବା, ଆଉ ତାର ଧର୍ମ କିଛି ନଥିଲା। କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ପୂଜା କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ଭଲ। ହଁ, ଇତିହାସ କହୁଛି ମାନେ ନିଆଁ ଦେଖିଲେ ସେ ନିଆଁକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା, ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବଢିବା, ये तीनोटी ଥିଲା ମାନବର ଧର୍ମ। ସେଇ ଖାଇବା, ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବଢିବାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଧର୍ମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କଣ ଖାଇବି, ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କେମିତି ବଢିବି। ବଢିବି କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଡ ହେବି, ମୁଁ ଧନରେ ବଡ ହେବି, ବୟସରେ ବଡ ହେବି, ଧନରେ ବଡ ହେବି, ସୁନାମରେ ବଡ ହେବି। ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହିଁ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଗଢା ଚାଲିଛି, ମସଜିଦ ଚାଲିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସାରିପାରିଛି। ଖାଇବା, ବଞ୍ଚିବା, ବଢିବା, ଏଇ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ମାନବ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିଜେ ଖାଇଛି, ବଞ୍ଚିଛି, ବଢିଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇ ଶିଖେଇଛି ମଣିଷ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ମଣିଷ। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସଫା କରିଦଉଛି, ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜି ଇତସ୍ତତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମୀନ ଭଳି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଟେ। ମୀନ, ତାର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସାରଣ ହେଇନଥିଲା, ବିବେକର ପ୍ରସାରଣ ହେଇନଥିଲା, ବିଚାରର ପ୍ରସାରଣ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଥିଲା ମୀନ, ଅତି ଛୋଟ। ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲା। ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସଦୁପଯୋଗୀ କଲା, ସଦୁପଯୋଗୀ କଲା। ସେଇ ଅବତାରକୁ କୁହାଯାଉଛି କଂସ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବା ଅନ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧାରଣ କଲା, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶୂକର। ଯେତେବେଳେ ମନ ପବନକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କଲା,
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇଲା, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଠିକ ସମୟରେ ଉଠିଲା, ଠିକ ସମୟରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲା, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇଲା, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇଲା। ସେଇ ଅବତାରଟି ହେଉଛି ବାମନ ଅବତାର। ବାମନ ଅବତାର ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ ଅବତାର ଆସିଲା, ଭଲ ମଣିଷ ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା, ନରସିଂହ। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଋଷି ମାନେ ବେଦକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଖାଲି ପଢୁଛୁ। ତେଣୁ ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁନି ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଶସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଅବତାର, ଇଏ ସବୁ ଭଲ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମାଜ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲେ, ସେଇ ଗୋଟିକ ହଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଅବତାର। ଏଇ ନରସିଂହ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରୂପୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଜି ଏଇଠି ସତସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଏଇ ସତସଙ୍ଗ ରୂପୀ ନରସିଂହ ଅବତାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଏକତ୍ର କରି ଡାକିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। এইভাবে ভাବରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମଣିଷ ଖୋଜିଲା ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସାଧନ କଲା, ଏବେ ବି କରୁଛି, ଏବେ ସାଧନର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି? ନିଜ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ? ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ କହୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛୁ, ସିଏ କହୁଛି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। କହିଦେଲେ କଣ ଶାନ୍ତି ଆସିବ? ଭୋକ କଲାଣି କହିଲେ କଣ ଭୋକ କରିବ? ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ? ସବୁ ପାଇଁ ଦରକାର ସଂଗ୍ରାମ, ବିପ୍ଳବ। ସେଇ ବିପ୍ଳବର ଯୁଗ ହଉଛି, ଶାନ୍ତିର ଯୁଗ ହଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅବତାର। ଅହଙ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଶୁରାମ ଅବତାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି। ଅହଙ୍କାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଖୁବ ବଡ ପାଟିରେ ପଢୁଛୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଢୁନି। ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟୋ ପରିପାଲୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ओ ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ଏତିକି ମନ ଭିତରେ ଭାବିବ
गो आउ ब्राह्मण याक शांति बोधे ये मंत्र लिखा है। गो कहले इंद्रिय आज पृथ्वी रे इंद्रिय माने आज विक्षिप्त किए कौन हाणिबी किए कौन मारिबी किए कौन छड़ी नहीं जीवी किए दर्शन किए बलात्कार किसी ना किए कौन मुझे खाली पीबी पी पी के बर मरी कि पीवा चाहिए। गो कहले इंद्रिय आउ गो किए ये पृथ्वी रे जो माने क्षीर दौरान समस्त आप गो छेली क्षीर मुंड निजे खाई बढ़िया लगे मईसी क्षीर तेणु एथि प्रत्येक मातृजाति को सम्मान दिया जाउछि। गो ब्राह्मण शुभम जीव मान को जदि तमे रक्षा करि पारिबो नाही ताहाले पृथ्वी रे शांति आसीबो नाही। ये कुरु खाइले कोन देह बड़ हबो दरकार क्षीर दही लवणी ये कथा खाओ बोली गोटे अवतार आसिक कहीकि आमको गले आमे कौन खाऊ। ओ ब्राह्मण जो मु भी पैसा पकई पैसा ओल्है देछि पुणी पैसा पकई मु ब्राह्मण ही गली। एटी आपण माने दिए बसिଛନ୍ତି आपण माने ही ब्राह्मण कहीं बसुଛନ୍ତି किसी ब्रह्म बा से परम ब्रह्मंक विषय किसी जानिबा पई आपण माने बोलि ब्रह्म जानाति ब्रह्म तेणु आपण माने ही ब्राह्मण आपण माने देउଳରେ बसिଛନ୍ତି मुसलमान भाई माने मस्जिद रे प्रार्थना କରୁଛନ୍ତି क्रिश्चियन माने चर्च समस्त ब्राह्मण लोका समस्ता सापुर को आसिला लोका समस्ता सुखी न भवन जे लोका समस्ता सुखी न भवन माने कौन खाली लोक माने सुख रे रहिबे आ हाथी मरिबो बाघ मरिबो छेली मरिबो बारा मरिबो कुकुड़ा मरिबो ये सब मरिबो ना ना भू भुव स्व मह जन तप सत्य ये सप्त लोक शांति ठाकुर कहे आम बुझी पार्नु समझा बुझी पारे भू कहले पृथ्वी भूव कहले पृथ्वी जहाँ तक अच्छी कौन अच्छी सबू तो अच्छी पेट्रोल डीजेल ठारू आरंभ करी समुद्र अच्छी मेघ अच्छी बादल अच्छी पहाड़ पर्वत नद नदी झरणा वृक्ष तरु तृण लता ये सब मनीष पर्यंत एमाने समस्ते सुखी न भवन्तु लोका समस्ता सुखी न भवन्तु। भुव भुव पर स्व स्व कहले तम परिवार आउ तुमे निजे निजको पचार तमे शांति रे अछ कि निज परिवार को नहीं तुमे शांति रे बंचित कि ना नाई आम भर शांति नहीं टिके गंडगोल टिके गंडगोल कौन गंडगोल टिके कौन गंडगोल कि ये टिके गंडगोल गोटे महाभारत युद्ध सृष्टि
ଟିକେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ନା ଇଏ ଟିକେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ବହୁତ ବିଶାଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆଗେ ସମୀକ୍ଷା କର, ତମର ଭୁଲ କେତେ, ତମେ ଯାହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛ ତାର ଭୁଲ କେତେ। ନିଜକୁ ଯିଏ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିନି ସେ କାହାରିକି କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି ନା କ୍ଷମା ବି ଦେଇପାରିବନି, ତା ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖୀ ନବନି। ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛ କି? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର, ମୁଁ କହୁନି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଟା ଜୁଟ, ମୁଁ ସେ ଜାତିର ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ ଜାତିର ଲୋକ ନୁହଁ। ମୁଁ ମତେ କହନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଏତେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା। ଭଲ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟିଏ, ଭଲ ଝିଅଟିଏ, ଭଲ କବିଟିଏ, ଭଲ ଡାକ୍ତରଟିଏ, ଭଲ ପରିବେଶବିତ୍ଟିଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକଟିଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ହିଁ ସମାଜକୁ ବଢ଼ିବ, ପରିବାରକୁ ବଢ଼ିବ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ସଜ୍ଜନ। ପ୍ରକୃତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ଦେଖିଛ? ଏରୋପ୍ଲେନ ତ ଗଲାଣି, ଏତେ ଆଡେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତାପରେ ମଣିଷ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠଟା କୋଉଠି? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଏଇଠି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଉଠି, ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ସେଇଠି। ଭଲ ବାପ ମା ଯୋଉଠି, ବୈକୁଣ୍ଠଟି ସେଇଠି। ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଠି, ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଇଠି। ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉଠି, ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଇଠି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତେମେ ଯାଇଛ ନା ତାଙ୍କର ସେଟା କଣ ଆଜିକାଲି ଫୋନରେ ଉଠଉଛନ୍ତି? କଣ ତମେ ଫୋନରେ କଥା କହିପାରୁ ନା? ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯାଉ ସେ କଣ କୋଉ କଲ ହଉ। ତେଣୁ ତମେ ଉଠେଇ, ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉଠେଇଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ସଦାଚାରୀ, ଯିଏ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ମଧୁର ଭାଷୀ, ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ, ବଚନ, ये गोटी गोटी करी बुझा पड़ो। दुनिया रे आमे केते दिन रहिबा, केते दिन गलानी, आउ मोटामोटी केते दिन रहिबा मने मने केबे हिसाब करू तो आमे 300 वर्ष रहिबा कि 500 वर्ष रहिबा, 200 वर्ष आगे के रहिले 100 वर्ष केतेटा लोक रही। तेबे आमको बयस हेलानी केते, गलानी केते, हाराहारी रहिबा केते। तेबे यही किछि दिन आम रहिबा
তার ভিতরে এতে অহংকার। এ ঘরে মানব কুনিয়া করবে मोर बापा कहां मोर दादा कहां मोर जेजे कहां मोर आई माँ कहीं मोर बो कहीं मोर सान बो कहीं से सब कुआड़े गले ये कालर स्रोत समस्त हजि जाए महाकालर स्रोत समस्ते हजि जाए आमे जी अच्छु आमे भी हजिवा को जाऊ पुणा हे उछि दिनु दिन आयुष आउ एणिकी अछि केते बयस सद्गुरुंकर आश्रित नीति नियम निष्ठार जीवन अतिबाहित निजे शांति रे वंचित अन्य को भी शांति रे वंचिबा को देइछ ताले सेई गोटाक होउची स्मृति ये घरे मु सकाळे आसी पहुंचे बोले 15 वर्ष खंडे है आसी नी कि कौन केते वर्ष गए मत जमी लगुला मुझे आसे मोर बापा सच्चिदानंद कहती तू खट उपर शुए मु तले शुए बापा आपण शुणु ना 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 आज भी मत से लगुला मु केवल शोई खट तेणु कौन एते सबू दंभो दर्प विमान क्रोध पारुष्ट अज्ञान पार्थ संपद ये बरा पियाजी खाई मनीष होते आज बरा पियाजी गुलगुला दुकान कहीं को देखा जाए से मनीष अच्छी से समाज अच्छी से मनीष आउ यही उत्कल गौरव मधुसूदन से गीति मन पड़े रे आत्मन निद्रा
ସଜ୍ଜନ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ମଶାଣୀ ଘାଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମର ମନେ ପଡୁଛି ହରିନାମ ସତ୍ୟ। ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଭୁବ ସ୍ୱ ମହ ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କର, ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର କିଛି କର, କିଛି ନହେଲେ ଗଛ ଲଗା। ନିଜେ ତପସ୍ୱୀ ହୁଅ, ଅନ୍ୟକୁ ତପସ୍ୟା ଶିଖାଅ। 10 ମିନିଟ୍ ବସିକି ଦିନ ତମାମ ଏତେ କାମ କଲ, 10 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବୁଝି ବସିପାରିବ? ସତ୍ୟ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହ। ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ସକଳ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ବେକୋ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଅବତାର ହେଲେ, ଭୃଗୁପତି ଅବତାର ହେଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଯମିତ କରିବା, ତାପରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ। ରାମାବତାର। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଇଲି, 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ବାହାରି, ଯୌତୁକ, ଚମ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଚମ, ଡାଉରୀ ଆଉ ଚାକିରି ନା କଣ, ଏଇ 3ଟା। ଏଇ 3ଟାରେ କଣ ଚମ, ପାଠ, ଯୌତୁକ। କୋଉ ଜାଗା ପଢିଛୁ? ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ବିବାହ କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। କଣ ସବୁ କଥା ହେଲୁ କହିଲୁ? କହିଲା କଥା ପଇସାକୁ ପଚାରିଲୁନି, ତୁ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମିଷ ଖାଉନୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେୟା କରିବା କି? ମୁଁ ତାକୁ ତ ପଚାରିଲି, ଗୋଲଟା ପଚାରିକି ଆସିଲି। ସେ ଆଉ ଥରେ ଗଲା, ତାକୁ ଥରେ ପଚରା, ମୁଁ କୋଉ ଗୁରୁ ଫୁରୁ ଜାଣେ ନା। ଏକାଥରେ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା। ଆସିକିରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୁରୁ ଫୁରୁ। ଗୁରୁ ତ ଗୁରୁ, ପୁଣି ଫୁରୁ କଣ? ତେଣୁ ପିତା ମେ ମାତା ସେବା ମୋର ବିଭଙ୍ଗ, ଇତି ପ୍ରତି କରେ ଅସତ ସଙ୍ଗ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଥା ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ, ପବିତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ପବିତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଉ ଖାଲି ମୋ ତୋ ତୁ ତେମେ ଏଇଗୁଡାକ ଜାଣିଛ। ମୋ ତୋ, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ତୋର, ତୁମର, ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଏ କଥାରେ କଣ ଅଛି? ବୋଉ ଗୋଟିଏ ଢଗ କହେ, ସେ ଢଗଟାକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ଏଇ କଥାକୁ ନା ପେଳିଦେଲି କଲିକତାକୁ ମଲି ଢଗ। ଏଇ କଥାକୁ କହିଲେ କଣ ନା ପେଳିଦେଲି କଲିକତାକୁ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଅଛି, ତାକୁ କହିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବା। ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ହଉଛି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି, ଇଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ହଉଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା ମାଟି, ଇଏ ମାଟି ହଉଛି ମୋର ପାଇଁ ମମତାମୟୀ,
ये माटी मते वैराग्य शिखई आज भारतर कि विश्वर कौन सी जगह पहुंचले भी मोर परिचय होती मु जने पटिकिया। ये माटीर देवी देवता को प्रणाम जनाऊँगी। मु कटक चंडी मंदिर को जाए केवल चंडी मंदिर से गोटे कौन भोग है गोलाप जामु भोग से खाइबी बोली मिछे कहे मुझे मिछ कहूँ जे मुझे मानसिक करी चंडी मंदिर रे भोग करे भोग करी मत 10 पैसा कि ताणा देले कि भोग करी से भोगटा ना माँ खाइला कि न खाइला मोर जाए से भोग टे करदे आणिक बाटे तक खाई खाई आस अल्प टिके आनी बांटीदेली बेले समस्त को बांटीदेली। आज शोची मोर छोट भौणी मुझे झील कर माना सी चंडी मंदिर जाई से भोग टे आनी मते खुआई गला किए पठेला से चंडी पठे जा चंडी मधु कैत भादी दैत्य दलिनी जा माई सूर आम धर्म रे काठ भी कथा कुए पाषाण भी कथा कहे तृण भी कथा कुए तरु भी कथा कहे तार गोटी गोटी के प्रमाण मो पाखे अच्छी निजे ही उपलब्धि आमे जदि ताकू सीना माने से कथा को जानिबा पई सीना परिश्रम करे आमे जानिबा तेणु जड़े व्यक्ति जड़े पिला से जगन्नाथंकर गरुड़ स्तंभ पाखरे बसी ए ठिया होइगिरी कहला ये 10 हाथिया कि कौन 5 हाथिया काठ को देखिया इतने लोक आउ ये तो कहीदे जाइए जगन्नाथंकर से काठटी आउ देखा जाऊनी से जिते ऊपर को नौ से काठटा जिते बेले से मन भितर भाविला ये कालिया ठाकुर मु भूल करी मते क्षमा दियो मु आपण को जो भावी गोटे छोटिया काठ आपण से छोटिया काठ भितर सीमित ना तापर आखि भितर को देखला से काठटी जेतिके सेतिके जगन्नाथ 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 भागवतर अच्छी काष्ठ पाषाण करू पाषाण मु गोटे जीवंत कथा कह गोटे गोटे आप उल्टी गोटे पकई गोटे चक्र ये चक्र हूँ जगन्नाथ चक्र पकई मोर यही चक्र भीतर गोटे छोटिया बिंदु देखा लिखाई कि राम मोर पी सीमा ये जो अच्छा पचारे से कहे
ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରି ଆଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରିଲା, ପଛରୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଏଇଠି ନେ। ସେ ଭାବିଲା ଗୋଟେ ପଇସା ପତ୍ର ଲୋଭରେ ମତେ ଦଉଛି, ମୁଁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେ। ସେ କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ନେବିନି, ତୁ ଆକୁ ରଖିଥା, ପିନ୍ଧିବୁ। ସେ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତାକୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ପିଇସି ହବ ତ, ସେ ପୁଣି ମୋ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଆରେ ପିଇସି ସବୁ ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ରଖୁ, ମତେ ଦଉନୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ପୁଣି ଏଇଠି ତାକୁ ଦେଇଛି କିଏ? ପାଷାଣ, ଯାହାକୁ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ, ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ସେ କୋଉ କହେ ଧାତୁରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତେଣୁ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ଖାଇନି 3 ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁଛି, ଭୋକରେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକିରି କେତେ ରହିବ, କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଶୋଇପଡିଛି। ଇଏ ସତ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟକୁରା ଥାନାର ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ। ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଜଣେ ଡାକୁଛେ, ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଶୋଇଛୁ, ଖାଇଛୁ ନା? ମୁଁ ଖାଇନି। ଆମେ ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ। ସିଏ ଭାବିଲା ଏଠି ବୋଧେ କେହି ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତେଣୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି ହେଇନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମାଡ଼ୁଆଳି ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯା ଖାଇ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? କଳ୍ପବଟ। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ କରୁଥୁରେ ପିଲାଛୁଆ ହେଲାନି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଥିଲେ, ମନା କରିତେ ଗଲେ ଆଉ ହବନି, ବୟସ ବଢିଗଲାଣି, ହବନି। ସେତେବେଳେ ମତେ ବୟସ 18 କି 19 ବର୍ଷ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଦେବି, କଣ କରିଦେବି, ସେଟା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦଉଥାଅ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଅ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ରଟିଏ ଛିଣ୍ଡିକିରି ପଡ଼ିବ, ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବ, ତାପରେ ସନ୍ତାନ ରହିବ। এইটা କେତେ ବର୍ଷର କଥା, ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଗୋଟେ ସବୁଜ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡିକିରି ପଇଲା, ସେଟାକୁ ପାଟିକି ନେଲା, ତାପରେ ତାର ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ
ଖୋଜିଲେ ପାଇବ, ନ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି। କାନ୍ଦିଲେ ଥରେ ଆମେ ସେଇଆକୁ କହୁଛୁ ଆତ୍ମା, ସେଇଆକୁ କହୁଛୁ ପରମାତ୍ମା। ଗୋଟେ ଅଯଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସନାତନ। ସ କଣ? ସତ୍ୟ। ନା ନାମ, नाम करो तो तत्व न नम्रता जड़े मुसलमान मु सत्य के भाव मु सत्यर पुजारी मोर लक्ष्य शांति मोर मान्यता मोर शास्त्र मोर गुण नम्रता मुसलमान सेमती आपण मैंने मत पचारे जो धर्मर कथा पचारे मु मोर किसी शास्त्र फास्त्र न पढ़ी मोर मु चिंता करी सब एक मुझे गोटे रूप में देखी गीतार गोटे श्लोक मते बुझे जो मान पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि स च मे न प्रणश्यति तुझे में एको भावे भावे वैवाहिक जीवन पर आरंभ हुए राम अवतार परे आरंभ हुए हलधर अवतार कृषि कर किसी ना किसी कर्म कर कर्म मोहर मानव जीवन नुह केवल वर्ष मास दिन कर्मे जीवन ये ठाकुर मु डाक से ठाकुर मु डाक ना ये कौ लेखा
କର୍ମକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଏ। ତାପରେ ଆସେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାର ଜୀବନ। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ଆସିଥିଲ ଏ ଦୁନିଆକୁ କାହା ପାଇଁ? ତୁମେ କାହାର ଋଣ କାହା ପାଖରେ ତୁମେ ଋଣୀ ଅଛ? କାହାର ଋଣ ତୁମେ କେତେ ଶୁଣିଛ? ତୁମ ପାଇଁ କିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତୁମେ କାହା ପାଇଁ କଣ କରିଛ? ସେଇ ଗୋଟିକ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା। ଭୁଲ କରିଛ, ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅ। ସଜ୍ଜନ। ତାପରେ ଆସେ କଳ୍କି ଅବତାର। କଳ୍କି ଅବତାର କଣ? ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମେନମ୍ ସୁବିରୂଢ ମୂଳମ୍ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବାସନାକୁ ଛେଦନ କରି ଜୀବନକୁ ସେଇ ଜଗତ ଜୀବନଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ ମିଶେଇ। ତୁମେ ହସିବ, ଜଗତ ହସିବ। ନିଭି ନିଭି ଆସେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ। ସରି ସରି ଆସେ ଆୟୁ ପ୍ରେମର ସଂସାର ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ସନ୍ତକ। ଆଜି ମୁଁ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି। ମୋ ପରିବାରରେ ମୁଁ କି ବକ୍ତା ହେବି? ଆଜି ମୋ ପରିବାରରେ ମୁଁ ବଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲି, ଆଜି ଟିକେ ଆଇଲି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି। ଯଦି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପୃଥିବୀଟା ଆମ ପରିବାର, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ମୋ ପରିବାର ତ ପୃଥିବୀ ପରିବାର ଭିତରେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏହି ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଆସିଛି। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ। ସାନ ଭାଇଟିଏ ମୋର ଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ। ତା ମୁହଁଟା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ମଣ୍ଟୁ, ତାର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେନ୍ତୁ, ମିଲୁ, ସିଏ ଭାଇର ଫୁଣ୍ଡୁ, ମୁନୁ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିକରି ଖୁସି। ଆଉ ମୋର ସବୁ ପରିବାରର ବଡ଼ ଭାଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ହେଲା। ପୁଣି କେବେ ଗୋଟେ ଡାକିବା କି ଯାହା କରିବା। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ମୋ ନିଜ ପରିବାରରେ ବସି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଉପଦେଶ ଦେବି? କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମଦ୍ୟ ମାଦକ ବିହୀନ ହେଇ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଗଠନ କର। ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କର। ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱକୁ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦମନ କର। ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାର କଟକ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଇଏ ଘରଟି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କେମିତି କରିବା, ଯୋଉ ଟିକେ ବସିବା, କୋଉଠି ଆଉ କରିବା? ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର, ଆମେ ସବୁ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ କିଏ ଆଜିକାଲି 20,000 30,000, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହଉନି। ଆମକୁ ତ ଆସୁନି, ଆମେ ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ବାବୁ, ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ। ସିଏ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ କହିଲି, କଳି ଯୁଗ ମଣିଷ ଗୁଡାକ, ସିଏ ପୁଣି ଏଇ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ। ପ୍ରଣବ, ତାଙ୍କ ନା ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ ଶବ୍ଦକେ ପୌରୁଷ। ଆଜି କଟକରେ ସଂଘ କଟକ ସଂଘ ମାନେ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଆଶ୍ରିତା ମାନେ ଆଜି ବଳିଆ ରହିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ସହଯୋଗର, ଆମ ଭିତରେ ସଂଯୋଗର କିଛି କମ୍ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପୁଣି ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ଏ ପରିବାରଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର।
କେତେବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବୁଲିଯିବେ। ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲି। ମୋର ଦାଦା ଥିଲେ, ବାପା ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ସବୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସାହିରେ ଜଣେ ହାଫିଜ ମିଆଁ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ କୋରାନର ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବସିକିରି ବହୁ ଗପସପ ହଉ। ମୋର ବାପାଙ୍କର ସେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଜି କିଏ କାହାନ୍ତି କେହି ଜଣାନ୍ତି, କିଏ ସବୁ ଗଲେ। ସର୍ବେ ରହିବ ଚଳିବେ କାଳ ବେଳେ ଯଶ ରହିବ। ସେଥିରେ କଟକର ସଂଘାଶ୍ରିତ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଇଏ ସୂତାହାଟ ପଟାପୋଲ ସାହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ବୋହୂ ଭାଇ ବୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ଭାଇ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାମନା କରି, ଶାନ୍ତି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଟିକେ ନାମ କରିଦେବା। ଆଜି ବହୁତ ଏ ଛୋଟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମର କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ସଭାପତି ସୁଭାଶିଷ କର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସୂତାହାଟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦୀପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିନିଧି, ମହାସହ ସମ୍ପାଦକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି, କେଦାରନାଥ ବେହେରା ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପୀ ସଂଘର, ଏବଂ ଆମ ଭିକାରୀ ବାବୁ ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଭିକାରୀ ଦାସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ସଭାପତି ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଓ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମର ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାର ଏବଂ ମୋର ଜନ୍ମ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ହଉ ଆଗ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ପଢ଼ିଦିଅ।